नमस्कार मित्रों, ओनली योजना यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत है। आज तारीख 18/5/2025 आजना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां गुजरात में ચોમાસાના આગમન પહેલા જ વાવાઝોડા અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો અરબ સાગરમાં બનશે 2025ના ચોમાસા પહેલાનું પ્રથમ વાવાઝોડું, જે અરબ સાગરની અંદર બેલગામ આજુબાજુ તેનો ઉદ્ભવ સ્થાન છે। ત્યાંથી આગળ વધીને ગુજરાત તરફ આવશે। તો ગુજરાતની અંદર કયા કયા વિસ્તારોમાં भारे पवन फूंकावानी शक्यता है तेनी पर बात करवामां आवशे। अत्यारे हाल बात करिए आपणे तो खास करीने जे वावाझोड़ानी जे पवननी जे गति है ते मुंबई आजुबाजु पहोंचतानी साथे ज 140 किलोमीटर प्रति कलाक सुधीनी थशे। तो आ जे पवननी गति है जेना कारणे गुजरातना घणा बधा विस्तारोमां अतिशय वरसाद पड़शे अने भारे वरसाद भारे पवन फूंकावानी पण शक्यता रहेली छे, अथवा तो वावाझोडुं गुजरातना दरियाकांठे आववानी पण संभावना छे। तो जोईए संपूर्ण अपडेट वावाझोडुं कई रीते आगळ वधवानुं छे अने क्यां तेनुं जे उद्भव स्थान छे तेनी पण वात करवानी छे अने गुजरातथी अत्यारे हाल तेनी स्थिति शुं छे तेनी पण वात करवानी छे। तो जोईए संपूर्ण अपडेट। सौथी पहेला आपणे वात करीए 23 तारीखनी। तो 23 तारीखे बपोરના समयगाळा दरमियान અહીં એની एक्टिविटी चालू थशे के साइक्लोन बनवानुं छे। ते खास करीने अरब सागर में पण एक सिस्टम बनवानी है। तो बंने सिस्टमोना कारणे गुजरात पर भारे असर भारे वरसाद थई शके। बात करिए 24 तारीखनी, तो तेनी स्थितिनी अंदर तेनी जे पवननी झड़प छे ते पण 60 किलोमीटर प्रति कलाकनी जोवा मळशे। धीमे धीमे आगळ वधशे। 25, 26, 27 तारीख सुधीनी अंदर ते डेवलप थशे अने खास करीने जे 24-25 तारीखनी अंदर जे वावाझोडुं आगळ वधवानुं हतुं ते धीमी गतिए 26-27 तारीखनी अंदर तेनी स्थिति बतावाई रही है। 27 तारीख पहला 24 तारीखे ज रात्रिना समयगाळा दरमियान तेनी जे पवननी झड़प छे ते 94 થી 100 किलोमीटर प्रति कलाक सुधीनी आपणे जोवामां आवशे अने गुजरातथी ते घणुं दूर छे। 25 तारीखनी वात करीए बपोરના समयगाळानी, तो तेनी जे पवननी झड़प छे अने तेनी जे आगळ वधवानी जे गति छे धीमी छे। 106 किलोमीटर प्रति कलाकनी पवननी झड़प थती जोवा मळे छे। જ્યારે 25 તારીખે રાત્રિનો સમયગાળો હોય તેમજ 26 તારીખે જે બપોરનો જે સમયગાળો છે તેમાં પણ તેની જે પવનની ઝડપ છે 108 થી 110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની જોવા મળે છે। 27 તારીખની આપણે વાત કરીએ તો મુંબઈ આજુબાજુ અથવા તો દક્ષિણ ગુજરાત અથવા સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં ટકરાવાની સ્થિતિ પણ ગણી શકાય, કારણ કે સામાન્ય ગતિથી આ જે વાવાઝોડું છે તે આગળ વધી રહ્યું છે। ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં પવનની ઝડપ 28 તારીખ આજુબાજુ દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 70 થી 75 સુધીની પવનની ઝડપ થઈ શકે। સાયક્લોન ખરેખર मुंबई आजुबाजु टकरातुं पण आपणे जोवा मळी रह्युं छे, अथवा तो त्यांथी आगळ वधीने समग्र गुजरातने घेरी लेशे। गुजरातमां भारेथी अति भारे वरसाद पण पड़ी शके। जोईए हवे वरसादनी अपडेट। आजनी वात करीए तो आजे दक्षिण गुजरातना जे विस्तारो छे तापी, नवापुर, डांग तेमज आजुबाजुना जे विस्तारो छे जेमां भवनाथ, अंबोशी होय, सापुतारा, वानी, कपराड़ा, खाडोली आ जे बधा विस्तारो छे तेमां सामान्य हळवो वरसादी झापटा पड़वानी संभावना है। अत्यारे हाल अरब सागरनी अंदर पण एक एंटी साइक्लोन सक्रिय है। आवतीकाले 19 तारीखनी बात करिए तो सौराष्ट्रना जे स्थळो छे जेमां अमरेली जिल्लाना जे कोई कोई विस्तारो छे, भावनगर जिल्लाना कोई कोई विस्तारो छे जेमां सामान्य हळवा झापटा पड़शे। राजपीपळा, भरूच, तापी, नवापुर, डांग, वलसाड, भवनाथ, अंबोशी आ जे बधा विस्तारो छे तेमां वरसादनी संभावना आवतीकाले पण रहेली छे। 20 तारीखनी अपडेट जोईए तो 20 तारीखे बपोर पछीनो जे समयगाळो छे तेमां दक्षिण गुजरातनी अंदर वरसाद आपणे जोवा मळशे, जेमां वलसाड, डांग, तापी जिल्लानो समावेश थाय छे। 21 तारीखनी वात करीए तो 21 तारीखथी सौराष्ट्रमा पण फरी वखत वरसादनो बीजो राउंड आवी रह्यो छे, जे प्री मोन्सून एक्टिविटीनो वरसाद गणी शकाय। भाणवड, गोंडल, जूनागढ़, अमरेली, पोरबंदर आ जे बधा विस्तारो छे जेमां खास करीने कुतियाणा, उपलेटा, जेतपुर, बगसरा, धारी, सावरकुंडला, अमरेली, विसावदर, केशोद तेमज मांगरोळ, वेरावळ जे आजुबाजुना विस्तारो छे, રાજુલા છે, મહુવા છે, જેસર છે, પાલીતાણા છે, ગારિયાધાર છે, આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની સંભાવના છે। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ નવસારી, તાપી, બીલીમોરા, વાંસદા, ડાંગ, સાપુતારા, ભવનાથ, અંબોશી, વલસાડ, વાપી, ખાડોલી, કપરાડા, વાની આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। તો આ વર્ષે પણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે। 21 તારીખે સાંજના 7 વાગ્યા આજુબાજુની અપડેટ જોઈએ, જેમાં ખાસ કરીને 5-6 વાગ્યાથી શરૂ થશે જે આ વરસાદી રાઉન્ડ તે રાજકોટ જિલ્લાના વિસ્તારો હોય, જૂનાગઢના વિસ્તારો, ગીર સોમનાથ, અમરેલી અને ભાવનગર
સુરત, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે. તો જોઈએ હવે 22 તારીખની અપડેટ. 22 તારીખમાં પણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં વરસાદ આપણને જોવા મળશે, જૂનાગઢ, અમરેલી, ઉના આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં ભરૂચ, કોસંબા, વંકલ, ઉંબરપાડા, ડેડિયાપાડા તેમજ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે બારડોલી, તાપી, નવસારી આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. 23 તારીખની વાત કરીએ તો 23 તારીખે પણ દક્ષિણ ગુજરાતના જે ખંભાત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, રાજપીપળામાં વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય. તો આગામી 24 તારીખની વાત કરીએ જેમાં સાયક્લોનની જે સ્થિતિ છે તેના લીધે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેમાં જૂનાગઢ હોય, અમરેલી, ભાવનગર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, નવાપુર આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદ આપણને જોવા મળશે. હવે આપણે 26 તારીખની અપડેટ જોવાની છે જેમાં 26 તારીખે સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારો તેમજ મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં વાવાઝોડાના પગલે વરસાદની સંભાવના વધી જશે. જ્યારે 27 તારીખે બપોર પછીનો જે સમયગાળો છે તેમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના તમામ વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત, ખાસ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે. જેમાં રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન પણ બોટાદ, જસદણ, અમરેલી, ભાવનગર, અલંગ, રાજુલા, તળાજા, મહુવા, જેસર, બગદાણા, પાલીતાણા એટલે કે અમરેલી, ભાવનગર જિલ્લા અને ગીર સોમનાથ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં આ જે વાવાઝોડું છે તે મુંબઈ આજુબાજુ ટકરાવાની સ્થિતિમાં હશે એવું લાગી રહ્યું છે. દિશાની અંદર અનેક પરિવર્તનો થઈ રહ્યા છે. જ્યારે 23 તારીખે સાયક્લોન ડેવલપ થશે ત્યારે સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવશે. તો ખેડૂત મિત્રો હવે આપણે જોઈએ પવનની ઝડપ અત્યારે ગુજરાતમાં કેવી રહેશે. આજની વાત કરીએ તો કચ્છના વિસ્તારો છે જેમાં ક્યાંક ક્યાંક 40, સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર આજુબાજુ પણ 38. આવતીકાલની વાત કરીએ તો કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં પવનની ઝડપ 35 થી 40 અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ 40 જેવી રહેશે. 20 તારીખે પવનની ઝડપમાં દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં વધારો થશે. 21 તારીખે રાજકોટ આજુબાજુ 50, બાકીના વિસ્તારોમાં 40. 22 તારીખની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતમાં 57 જેવી. 23 તારીખની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં 50, દક્ષિણ ગુજરાતમાં 61 અને કચ્છની અંદર 42ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે. 25, 26 તારીખની અંદર પવનની ઝડપમાં વધારો થશે. 27 તારીખે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત 60 થી 70ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે. સાયક્લોન અત્યારે હાલ મુંબઈ આજુબાજુ ટકરાવાની સ્થિતિમાં આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કારણ કે એકદમ કાંઠે ચાલી રહ્યું છે. જો ત્યાંથી દિશામાં પરિવર્તન થાય તો સૌરાષ્ટ્રને ઘાતક અસર કરી શકે અથવા તો ઓમાન તરફ, મસ્કટ તરફ ડાયરેક્ટ વળાંક લઈ શકે. તો જે આગામી સમયમાં જોવું રહ્યું ત્યાં જ બીજી બંગાળની ખાડીની અંદર પણ એક સિસ્ટમ બની રહી છે. તે સિસ્ટમ પણ ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કરે તો બંને સિસ્ટમોના કારણે ચોમાસાના આગમનની તારીખ પહેલાં જ ગુજરાતમાં વાવણીલાયક વરસાદ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં થઈ શકે છે. તો ખેડૂત મિત્રો આ હતા મહત્વના અત્યારના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવા જ વિડીયોમાં નવી અપડેટ સાથે હવામાન વિભાગની નવી અપડેટમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઓનલી યોજના.